Welcome to Healthy Life Part 2, 7th Standard. Hi 7th class students, welcome to the second part of the Healthy Life. Healthy Life ಪಾಠ ಒಂದನೇ ಪಾಠ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ, vocabulary V1, fill in the blanks using suitable words from the words given in brackets. Okay, one is done for you. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. Many ate a variety of food items and love fruits and vegetables. They are given two options. ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. They are given the answer, right answer is vegetables. And see the first one. The earth was the dash place where adults and children enjoyed good life. Dirtiest or healthiest? Healthiest is the right answer. One of the witches was a dash about people being healthy, furious. Okay, there was a big explosion that destroyed the forest. The witches were trapped in a small bottle. There was no dash to get rid of the witches. That is vaccine. When a person became healthy, the witches had to leave the body riding on a sneeze. Okay, are you understood? Now turn the page number 6. Find out fruits and vegetables from the word grid and shade them using suitable colors. Compare your answer with those of your partner. One is done for you. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಲರನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಶೇಡೆಡ್. ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಪೀಸ್, ಪೈನಾಪಲ್, pomegranate, radish, carrot, banana, orange, tomato, beans, brinjal, cabbage, guava. Okay, are you understood? You can shade the colors. I will later write down the C2 answers and C3. Now come to the here one discussing matter, that is interview your friend and write what your friends can do and cannot do. Put right or wrong against the column provided. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀವೇನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನೋ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್, playing games. You can ask anybody, Shamili. If she want to play games, you can write right mark. Otherwise, wrong mark. To anyone, you can write anyone, right or wrong. I will write one name, Shamili. Yes. Painting, Ram. Yes. Clay modeling, Nalini. No. Telling stories, Radha. Yes. Reading books, Krishna. No. Watching television, Raj. No. Okay, write like this. Now complete come to the page number 9. Okay children, see the language work, read the paragraph. One of the witches suggested that they should prepare a magic potion. They gathered all the energy they could put together to change the human beings, but they failed. So they waited for a long time. They managed to get into the body of a boy in the form of liquid and caused a sort of illness. Okay,
ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಮೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು. ಓಕೆ, ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಗ್ಯಾದರ್ಡ್, ಫೇಲ್ಡ್, ವೇಟೆಡ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಡ್. Like that, they are given another activity. Make sentences using the following words to form a meaningful paragraph. You can use the fifth paragraph for your reference. ನೋಡ್ರಿ, ಐದನೇ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠದ ಐದನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್, ಫೌಂಡ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್. Now, using these words, now we have to make one meaningful ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 5 ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ರಿಟನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. Dr. Fit and Healthy discovered the disease. He found out the witches were prepared potion. He cured the disease without medicine. Doctor injected to the patient. Okay, these are the other ways. Without injected, no any vaccine, he cured the disease. Okay, you can write yourself. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ 5ನೇ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಈ 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೇ, ನೈಟ್, ಮೋರ್, ಲೆಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಲಾಂಗ್, ಶಾರ್ಟ್, ಸ್ಯಾಡ್, ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೇವ್, ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, 6 AM ವೇಕ್ ಅಪ್, ಬ್ರಷ್ ಮೈ ಟೀತ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 o'clock AM ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. 9:30 ಆರ್ ಹಾಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ 9 o'clock AM ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. 1 PM ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಂಚ್. 5 PM in the evening return to home from the school. 8:30 PM we take our dinner. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And at 10 o'clock go to bed. Okay. Now this is our daily schedule. Now come to the W2 skill, more food. Some food items can be eaten raw. Some other have to be cooked before they can be eaten. Put the different food items below in the correct balloons. Okay. Here they are given some food items. ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚವಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಕುಕ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಯೇ ತಿಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ರಾ ಆಗಿದ್ರು ತಿನ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕುಕ್ಡ್ ಬೇಯಿಸಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವುಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇವುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಲೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟನ್ ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವಿರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮಿಲ್ಕ್, ಕುಕುಂಬರ್, ಆನಿಯನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕುಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮಟನ್, ವೀಟ್, ಚಿಕನ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್, ಫಿಶ್, ರಾಗಿ, ದಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್, ಬೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್. ನಾವು ರೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕುಕ್ಡ್, ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥವು. ಟೊಮೆಟೊ, ಕುಕುಂಬರ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಎಗ್ಸ್, ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ W2 skill, writing skill 2. Now come to the W3 or writing skill 3. Pick out good and bad food habits for living
ಲಿವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು, ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈಟಿಂಗ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್, ಅರ್ಲಿ ಟು ಬೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್, ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೇಜಿ ಅಂದರೆ ಸೋಮಾರಿತನದಿರೋದು, ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು W for skill. Here is an application form of joining a health club. Fill it up. ಒಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೋಣ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಮಗುನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಈಗಿನ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ, ನೀವು ಮೇಲ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು, ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಳಾಸ ಬರೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಬರೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಒಂದು ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟುಡೇ 5th September 2020 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿತ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಏಕವಚನ ಅಂದರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಊರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಏಕವಚನ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಹುವಚನ ಅಂತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್. ಸಚ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗ್ತವಲ್ಲ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಅವು ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಬೋತಾವೆ. ಬಟ್ ದ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್. ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಪದಗಳು. ಓಕೆನಾ. ನಾವು G3 nouns can typically be divided into two categories. ಎರಡು ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಒಂದು, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಆಗಿ ವಿಧವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೌನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಟೂ ಹೌಸಸ್ ಎರಡು ಮನೆಗಳು, ಅಥವಾ ಒನ್ ಡೀರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ, ಟೂ ಡೀರ್. ನೋಡ್ರಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀರ್. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಹುವಚನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ವಲಿ made by adding s, es, is, ves ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏಕವಚನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ es ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ is ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ves ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಆ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏಕವಚನ ಆದರೆ ಹಾರ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ಸ್,
ಎಗ್, ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಉಲ್ಫ್, ಉಲ್ಸ್, ಎಫ್ ತೆಗೆದು ವಿಇಎಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ವಿಇಎಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಉಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಉಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ತೋಳ, ತೋಳಗಳು. ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಕ್ರೈ, ಕ್ರೈಸ್, ಇಎಸ್. ನೈಫ್, ನೈಫ್ಸ್, ವಿಇಎಸ್. Okay children, are you understood these singular and plural? However, some countable nouns have irregular plural forms. ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್, ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪೀಪಲ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಶೀಪ್, ಕುರಿ, ಶೀಪ್, ಕುರಿಗಳು. ಇದು ಕೂಡ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೀಪ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್, ಮೆನ್. ಫಿಶ್, ಫಿಶ್. ಟೂತ್, teeth. Okay, these are the irregular plural forms. Uncountable nouns are things which cannot be counted by themselves because they are always treated as a group. Volume, mass or quantity. Some common mass nouns are. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾಮಪದಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಒಂದು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ ನಾವು ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟರ್, ಆಯಿಲ್, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೋಲ್, ಸ್ಟೀಲ್, ವುಡ್. ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೆಡ್, ಫ್ರೂಟ್, ಬಟರ್. ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಲವ್, ನಾಲೆಜ್, ಅಡ್ವೈಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಥ ನಾಮಪದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೌನು ಮತ್ತು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಪಲ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಎಗ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is pale countable, juice uncountable, salt uncountable, rupees countable, crops uncountable. Okay, you understood? Like that, now some countable nouns are given. The table below gives a few examples. Okay na? S last S add ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? snakes, snakes, dog, dogs, fruits, vegetables, friends, pizza, pizzas, burger, burgers. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ES ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. witches, box, boxes. hero, heroes. potato, potatoes. bus, buses. gas, gases. These are the ending with ES. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ VS ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೀವಿ? ಎಫ್ ಬದಲಾಗಿ VS ಹಚ್ತೀವಿ. ಉಲ್ಫ್, ಉಲ್ವ್ಸ್. ಲೀಫ್, ಎಫ್ ತೆಗೆದು VES ಹಚ್ಚು, ಲೀವ್ಸ್. ಶೆಲ್ಫ್, ಎಫ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೆಲ್ವ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್, ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, VES ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ ತೆಗೆದು IES ಹಚ್ಚೋಣ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಬೇಬಿ, ಬೇಬೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಪ್ಪ? ಡೀರ್, ಡೀರ್. ಚೈಲ್ಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮ್ಯಾನ್, ಮೆನ್. ವುಮೆನ್, ವುಮೆನ್. ಫುಟ್, ಫೀಟ್. ಮೌಸ್, mice. Okay, are you understood these nouns, numbers? Okay, I think you are all enjoyed this second session of the healthy life. Okay children, write it in your notebook. Thank you. Your teacher from Shanta. Thank you children. Thanks for watching the video. Like, share, subscribe and support our channel.